دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہیلو جی رفیق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے حضرت وہ کہہ رہے ہیں سامنے والے حضرت کا نام ان کا عبداللہ بھائی کا نام عبداللہ بھائی؟ ہاں جی ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے تو مطلب نبی کے علاوہ بھی جو ہے جو اولیاء کرام ہے، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بولے یہ بھی زندہ ہے بولے، اچھا تب جا کے ہم ان سے منتیں مانگتے ہیں۔ جی تو میں نے کہا کہ نبی کے علاوہ کوئی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا اسم وغیرہ بتائیں گے آپ؟ میرا نام احمد ہے، احمد۔ جی احمد صاحب، جی دیکھیے آپ دیوبند سے تعلق سے ہیں آپ؟ جی 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 تو دیکھیے حضرت، آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے بخوبی کہ ہر چیز کے لیے جو ہے حدیث کے ساتھ صراحت سے دلیل نہیں دی جاتی ہے۔ جی جی یہ بات سمجھتے ہیں آپ؟ جی 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 ہے نا؟ اب دیکھیے جیسے آپ اپنے اکابرین کی کتابیں اٹھا کے آپ دیکھیں گے جی تو ارواح ثلاثہ اٹھا کے دیکھیے آپ، اس میں کیا لکھا ہے کہ آپ کے بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی صاحب جو ہے اپنی وفات کے بعد مدرسے میں تشریف لائے مثل زندہ کے۔ جی جی تو اس کو آپ ثابت کہاں سے کریں گے پھر آپ؟ وہ دیکھو میں نے تو وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، جی میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے اوپر بھروسہ کر کے بھی وہ کتاب پڑھ لوں گا، دیکھ لوں گا، دیکھیے لیکن آپ کہتے ہیں آپ میری بات کا جواب مت کیجیے۔ جی جی ہے نا؟ دیکھیے ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، آپ جا کر پڑھ لیجیے، اگر کتاب میں نہ ہو تو آپ ہم سے بولے بھائی آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ جی 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 دیکھیے اشرف السوانح کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی سوانح پر کتاب لکھی گئی ہے۔ جی جی تو اس میں تھانوی صاحب کے ایک دادا تھے جو شہید ہو گئے، بتایا گیا تھا۔ جی جی تو کسی بارات میں گئے تھے شاید، تو جی جی بہرحال جو بھی تھا کسی سفر میں جا رہے تھے، پتہ نہیں بارات کے مقصد گئے تھے کیا تھا وہ یاد نہیں مجھے، تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی جو دادی تھی نا، ان کو گھر آ کر روز مٹھائی دلایا کرتے تھے۔ جی جی اور یہ لکھا ہے کہ مثل زندہ کے تشریف لائے اور مٹھائی دے گئے، اور روز آتے تھے مٹھائی دے جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ بیگم یہ بات کسی کو بتانا مت کہ میں تمہیں آ کے مٹھائی دے جاتا ہوں۔ اور یہ بات جب ان کی دادی نے بتا دی تو انہوں نے آنا بند کر دیا۔ جی 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 ایک واقعہ اور سنیے ارواح ثلاثہ کا ہی۔ جی جی سنائیے۔ ارواح ثلاثہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً شاید مولانا یعقوب تھے، ان نام میں ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن میں آپ کو حوالہ بھیج دوں گا ٹوٹل۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد جو ہے نا ہوا یہ کہ نانوتا میں ایک بار بخار پھیل گیا، جاڑا پھیل گیا، تو لوگ جو ہے بار بار جو ہے بیچارے بیمار پڑ رہے تھے، ہے نا؟ تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے بیماری کو لے کر۔ اب جب بیماری کو لے کر پریشان ہوئے تو کیا ہوا کہ جو وہ مولانا صاحب تھے ان کی قبر کی مٹی لے جا کر لوگوں نے جو ہے بطور تعویذ اپنے باندھنا شروع کر دی یا اس کو استعمال کیا، تو اس سے جو ہے لوگوں کو شفا ملنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب جب شفا ملنی شروع ہوئی تو وہ جو مولانا صاحب تھے ان کے جو بیٹے تھے وہ بار بار قبر پر مٹی ڈالتے تھے، لوگ جو ہے اگر مٹی ساری صاف کر جاتے تھے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے مٹی ڈالتے کتنی مٹی ڈالوں، لوگ ویسے مٹی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کے یہ فرمایا کہ اب کی بار اگر تمہاری قبر کی مٹی سے کسی کو شفا ملی تو دیکھ لیو، میں تمہاری قبر پر مٹی نہیں ڈالوں گا، یوں ہی پڑ رہی ہوں۔ تو یہ انہوں نے بولا، اس کے بعد سے ان کی قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا ملنا بند ہو گئی۔ جی 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 سمجھے جی؟ تو یہ سارے، اور دیکھیے جو ہو لیجیے گا امی ٹنکی بھر گئی۔ دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی لوگ مزار پہ جاتے ہیں، بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں پڑھا آپ نے؟ جی بولیے۔ قاسم نانوتوی صاحب جو ہے ننگے پیر کلیئر شریف مزار پہ جاتے تھے۔ جی 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 سوانح قاسمی کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ ارے بھائی مزار میں تو میں بھی جاتا ہوں۔ ارے وہ تعظیم ہے، تعظیم ہے، سنیے مطلب تھوڑی یار کی چیز نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ آپ یہ بتائیے مجھے، جی جی ارے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، ہم دیکھو جی آپ بھی ہم سے مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم بھی مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم آپ سے استعمال کر رہے ہیں، آپ ہم سے استعمال کر رہے ہیں نا بھائی۔ سنیے آپ دو بندے بول رہے ہیں کیا وہاں سے؟ جی آپ دونوں ہاں میں ان کا بریانی بات کر رہا ہوں۔
अच्छा जी जी जी, तो एक भाई बोले आप, कोई भी आप में से कोई एक भाई बोले आप। جی آپ پہلے مجھے بتائیے آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں اہل سنت بریلوی ہوں میں۔ اہل سنت، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ جی جی دیکھیے قبر کے اندر جو بھی زندہ ہوتا ہے نا بھائی، جی ہاں انبیاء کی حیات کا مسئلہ ہو یا شہداء کی حیات کا مسئلہ ہو، جی یہ ہاں برزخی حیات ہے نا، یہ برزخی حیات۔ دیکھیے مسلم زندہ دیکھیے ہم لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی حیات نہیں ہے۔ کی دیکھیے آپ انبیاء کی حیات کو آپ برزخی حیات نہیں کہہ سکتے۔ جی انبیاء کی حیات کو آپ برزخی حیات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ برزخی اعتبار سے تو ہر کوئی زندہ ہے پھر تو۔ برزخی بولے تو مطلب برزخ بول کر یا قبر ہے مراد، کہنے کا مطلب میرے پیارے ایک بار سمجھے آپ، برزخی اعتبار سے تو ہر بندہ زندہ ہے، پھر تو ہر کوئی زندہ ہے برزخی اعتبار سے تو۔ جی پھر اس میں انبیاء کی، شہداء کی پھر خصوصیت باقی کہاں رہی پھر؟ جی مجھے بتائیے آپ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ برزخی اعتبار سے زندہ ہے تو بھیا عالم برزخ میں تو ہر کوئی زندہ ہے، چاہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، چور ہے، ہو ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، دیکھیے ٹھیک ہے نا، متقی ہے، ہمارا سب بھی زندہ عقیدہ ہے۔ ہے، جیسے آپ کا عقیدہ ہے نا ویسے ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن وہ حیات ایک اپنی کوئی خاص خصوصیت کے ساتھ ہے، سمجھے بھائی؟ وہ حیات جیسے ہم لوگ جیسے ہم محسوس کرتے ہیں نا، جس کو اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے محسوس نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سنیں، انبیاء علیہ السلام کی جو حیات ہے نا، آپ اسے عام لوگوں کی حیات پر قیاس نہیں کر سکتے آپ، جی 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 ہے نا۔ اور دیکھیے مسلم شریف میں معراج کے تعلق سے جو حدیث ہیں ان میں ایک واقعہ، ان میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے برزخ میں آخر کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی جی ہے نا، برزخ میں کیا انسان مرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی ہے بھائی۔ ہاں تو میں بھی مانتا ہوں نا، یہ تو میں بھی مانتا ہوں نا، آپ کا پھر جھگڑا کس بات پر ہے؟ پھر آپ جھگڑا کس بات پر ہے؟ اپنے جو پیر و مرشد کی جو بات کر رہے ہیں، جو حوالہ دے رہے ہیں نا مجھے، جی کس کا حوالہ؟ شاہ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، جو آپ کو نہیں میں نے ان کے حوالے سے نہیں میں نے بولا ہے کچھ، میں نے آپ کو کیا بتا دیکھیے آپ کو فون دیا جی، آپ کے جس پہلے بندے نے آپ کو فون دیا نا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا بھائی۔ ہاں اچھا تو آپ یہ بتائیے کیا اولیاء کرام کو، اولیاء کرام کی ارواح سے مدد لینے کے آپ لوگ قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر یہ بتائیے جو انسان اولیاء کرام کی ارواح سے مدد لیتا ہے اس کے اوپر کیا حکم شرع نافذ ہوگا؟ جی جو انسان ہے نا، ہم اس کو کفر ہی کہیں گے، بلکہ کفر کہیں گے۔ اچھا سنیے، اگر آپ اسے کفر کہیں گے، ٹھیک ہے نا، جی جی جو بولتے ہیں نا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عمران جی، عمران صاحب دیکھیں، اگر آپ اسے کفر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر تیار ہو جائیے، یہ فتویٰ آپ کو اپنے مولانا مناظر احسن گیلانی پر لگانا پڑے گا۔ مناظر نام نہیں ہے، مناظر احسن ہے، نہیں مناظر احسن گیلانی ہے، ان پر آپ کو پھر فتویٰ لگانا پڑے گا کفر کا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اولیاء کرام کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بھی برحال گویا ان سے برحال اس مسئلے کے اندر خصومت کی ہے۔ دیکھیں ایسا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کفر ہے، آپ کفر مانتے ہیں، کفر دیکھیے آدمی جتنا ان کے علم کے مقام پر ہوتا ہے نا، روایات اور حدیث کی روشنی میں اس کا علم وسیع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے کچھ اپنے اپنے نوعیت کے تفردات ہوتے ہیں، وہ جمہور کے مطلب سے ہٹتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنے دلائل ہوتے ہیں، لیکن وہ دلائل جمہور کے دائرے میں چونکہ نہیں آتے، انکار کر دیتے ہیں۔ عمران صاحب ایک بات بتائیے مجھے، آپ نے مطلب کھلے منہ بول دیا کہ کفر ہے، شرک ہے، تو اتنا تو خیر آپ بھی جانتے ہوں گے، ارے آپ تھوڑا بولنے دیجیے نا مجھے، ارے عقل کو اس کو چھوڑ دیجیے، ہم کیا کہتے ہیں ہمارے تھوڑا بولنے دیجیے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کھلے میں بول دیا کہ کفر ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے جی، تو میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں کیا کسی کام کو کفر، شرک، حرام ثابت کرنے کے لیے خالی منہ سے بول دینا کافی ہو جائے گا؟ پھر آپ کسی بھی کام کو شرک بولیں گے، کفر بولیں گے، تو اس کے لیے تو پھر آپ کو صراحت کے ساتھ دلیل دینی پڑے گی نا۔ ہاں دلیل دینی پڑے گی، ہے نا جی۔ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کفر ہے، شرک ہے؟ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کفر ہے، شرک ہے؟ ارے مدد کے لائق ذات کون ہے؟ یہ تو آپ کو قرآن کے جو بنیادی اصول ہے نا، قرآن کے بنیادی اصول سے بھی بتائیں ذرا کیا اصول ہے، کیا اصول ہے بنیادی بتائیں۔ ارے ایمان اور توحید کے اصول نہیں پڑے اپنے مکتب میں؟ نہیں آپ بتائیے نا مجھے، جی آپ بتائیے کیا اصول ہے؟ اور استغاثہ اور فریاد کے لائق تو بس اللہ ہی کی ذات ہے جی، خالی اللہ کی ذات ہے؟
अल्लाह के अलावा किसी से किसी भी एतबार से मदद नहीं मांगी जा सकती। आप ये कहना चाहते के हैं? नबी से भी नहीं मांगी जा सकती, चाहे कि औलिया से मांगी जा रहे हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मदद जो है सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए, अल्लाह के अलावा किसी से किसी भी एतबार से मदद नहीं मांगी जाएगी। किसी से नहीं मांगी जाएगी, मतलब किसी भी एतबार से नहीं मांगी जाएगी ना मदद। हाँ, किसी से नहीं मांगी। तो फिर जिन लोगों ने या अली मदद कहा या अली मुश्किल कुशा कहा, फिर तो वो मुश्किल हो गए सारे के सारे। हाँ, बिल्कुल हमारी किताबों में सारे फतावा मौजूद है इस सिलसिले में, आप देख लीजिए उठा कर। देखिए फतावे मकबूल है ना आपकी नजर में कि नहीं है वो? देखिए इमरान साहब, मुझे बताइए। अरे क्या नाम है इमरान साहब, देखिए बात थोड़ा तसल्ली से कीजिए। जब सामने वाला बंदा बोल रहा होता है तो उसको बोलने दिया कीजिए। जब आप बोलते हैं मैं चुप हो रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये बोला कि ये कुफ्र है, शिर्क है, ठीक है, तो आपने धड़े से बोल दिया कुफ्र है, शिर्क है। अच्छा, इसके कुफ्र होने की दलील क्या है जी? अरे कुफ्र होने की दलील क्या है? हाँ, इसके कुफ्र होने की दलील क्या है? कुरान करीम में जो कहा गया, मुशरिकीन भी तो यही कहा करते हैं ना भाई, हम इन माबूदाने बातिला की इबादत नहीं करते। जी हाँ, एक मिनट रुकिए सुनिए। मुशरिकीन ने फरमाया कि हम इन माबूदाने, सुनिए। अच्छा, मुशरिकीन जो है, बताएं आप, चलिए अब मेरी तो नहीं सुनते अल्लाह के बंदो। हाँ चलिए, सुनाइए, खाली तकलीफ जारी रखते हो, मेरी तो भी बोलिए करो ना। बस अब कुरान क्या कह रहा है? ये हमारे मक्का कहते हैं कि हम इनकी बंदगी इसीलिए करते हैं, इसी मकसद के लिए, इल्ला लियुकर्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फा, ताकि हमको ये अल्लाह का करीब कर दे। हम अल्लाह की जात इतनी बड़ी है कि डायरेक्ट बराह रास्त से नहीं पहुंच सकते, तो इनके गोया बरअल वास्ते से हम गोया पहुंचेंगे। मतलब डायरेक्ट इनसे अल्लाह से मदद मत मांगो, इनसे मांगो ताकि इनके वास्ते दे। तो कुरान इसको क्या कह रहा है? कुफ्र और शिर्क तो कह रहा है। इससे बढ़कर कुरान से अच्छी बढ़कर क्या दलील होगी मुझे? जी, चलिए आपने जी हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो आयत बोली थी, इसमें आपने जो अल्फाज बोले थे, एक बार ना सिर्फ अल्फाज वो दोहरा दीजिए दोबारा, खाली आसान अल्फाज में। हाँ, वमा यअबुदूना वमा मिन दूनिही, वमा यअबुदूना मिन दूनिही इल्ला लियुकर्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फा। बस यही जाइए, इसमें लफ्ज है वमा यअबुदून, बराबर, ठीक है ना। अब ये यअबुदून का लफ्ज कहाँ पर और किसके लिए इस्तेमाल हुआ? यअबुदून, हाँ जी, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये? किसके लिए मतलब बोलो तो? जी, आपने बताया ना कुरान के आयत में लिखा है, तो इसमें जो लफ्ज है यअबुदून है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मतलब कुफार मक्का के बारे में। जी, तो कुफार, ये जो आपने जो कौल नकल किया है, ये कुफार मक्का कौल है ना, जो अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाया है ना। तो कुफार मक्का जो यहाँ कह रहे हैं कि वमा यअबुदून, तो यअबुदून जो है कुफार मक्का ने इसमें इस यअबुदून को किसकी तरह मंसूब किया है? किसकी तरफ मंसूब किया? जी हाँ, बताएं आप जरा। वो किसकी तरफ मंसूब किया, बोलो ना। कुफार मक्का या मुशरिकीन मक्का जो थे, अरे आप मुझे समझा रहे हैं ना किसका जिक्र जी, मैं जनाब देखिए ऐसा है, मैं समझा तो रहा हूँ, लेकिन आप जो हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए आपने कहा कि कुफार मक्का ने फरमाया कि हम तो इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दे, है ना? जी, ये बोला आपने, मैं गलत तो नहीं हूँ ना? हाँ जी, ठीक है। तो वहाँ तो कुफार मक्का खुद कह रहे हैं ना कि हम इनकी इबादत करते हैं, तो अल्लाह ने क्या कहा? इसको सिर्फ कहा कि नहीं बोलिए। सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए। और आज के जो मुशरिकीन हैं, है ना, वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे जितने भी जो है हजारों जितने भी हैं, बहरहाल समझे, माबूदाने बातिल, वो उन सब की इबादत करते हैं। लेकिन कुछ मुशरिकीन ऐसे भी हैं जो कि अल्लाह को माबूद हकीकी मानते भी हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अपने माबूदाने बातिल की भी वो इबादत करते हैं, वो उनकी इबादत से बाज नहीं आते। हाँ जी, ठीक है ना? जी, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए, सुनिए, अब यहाँ पर जो आपने आयत पेश की, इसमें तो सराहत का जिक्र है ना कि वो उनकी इबादत करते थे। और जो गैर खुदा की इबादत करेगा खुदा के साथ भी, वो तो पक्का मुशरिक है। अरे इबादत का मतलब, इबादत मतलब जी, नहीं मतलब, अरे जनाब, अब मतलब पर मत जाइए, अब आप मतलब पर मत जाइए। अब सुनिए, अभी पहले आपने जो आयत पेश की, उस आयत में साफ लफ्ज है इबादत का, ठीक है ना? अब आप कह रहे हैं कि इबादत का मतलब ये, इबादत का मतलब ये, इबादत का मतलब ये, तो वहाँ पर मुशरिकीन मक्का खुद इकरार कर रहे हैं कि हम इनकी इबादत करते हैं और इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह करीब कर दे। अब मुझे बताइए कि जो लोग औलिया किराम की मज़ारत पर जाते हैं, है ना, तो वो क्या औलिया किराम की इबादत करते हैं? ये मुझे बता दीजिए आप। जो लोग मज़ारों पर जाते हैं, क्या वो उनकी इबादत करते हैं? क्या होगा?
हाँ? जी जी जी, अच्छा इसके- अच्छा, रुकिए इसके रुकिए, सामने माथा देखिए टेकते हैं, हाँ, सजदा इमरान करते हैं। साहब, इमरान साहब देखिए, खिचड़ी मत अरे पकाइए आप प्लीज। देखो, आप हमें गोल मोल बातों में बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको गोल जो मोल हम नहीं, जो देखिए, पूछ रहे हैं आपने उसके जो बाद का आयत जवाब पेश आप नहीं की, दे देखिए पाते। देखिए सुनिए, जी। आपने जो आयत पेश की, मैंने उसी आयत पर सवाल किया है, आप जी, उस पर जवाब नहीं, दीजिए। मैं आप आपको यहाँ एक मत कड़ी जाइए कि तस्वीर दे मत्था रहा हूँ। टेकते हैं, सुनिए, मत्था जी। टेकते हैं, वहाँ क्या करते हैं वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, जी जी, ठीक है ना। बोलिए। दूसरी हाँ, बात बोलिए ये, हजरत। दूसरी बात ये, क्या शरीयत इस्लामिया में सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए खास है? जी हाँ, अल्लाह के लिए खास है। जी ठीक है। और क्या सजदे की दो सूरतें नहीं है इस्लाम में? एक कौन सी सजदा बताइए? ताबूदी और एक सजदा तहियतन या फिर सजदा ताजीमी से कहते हैं हम। सजदा ताज़ीम हमारे यहाँ मकरूह है, समझे तो जी जी, हराम, हम तो हराम मानते हैं कि सजदा ताजीमी हराम है, जी ठीक है ना। अब सजदा ताजीमी हराम है, लेकिन शिर्क नहीं है वो, इसको भी आपको मानना पड़ेगा। सजदा ताजीमी गैर खुदा के लिए ताजीमत जी भी जो है शरीयत हराम हराम है, कर रही है, अब इसको लेकिन शिर्क नहीं कर रहे। लेकिन जी जी जी, अब हाँ दलील सुनिए, दीजिए अब मुझे सुनिए, जी जी सुनिए, एक मिनट रुकिए, तसल्ली से रुकिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हराम है तो करो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हराम काम है आप उसको शिर्क किस एतबार से बोल रहे हैं? आखिर जी, आप उसे शिर्क कैसे बोल रहे हैं? शिर्क नहीं बोले तो फिर जायज बोलिए ना। मेरे भाई, मैं जायज कैसे बोल दूं? मैंने हराम बोल दिया ना, हराम है ना वो, तो हराम को मैं जायज कैसे बोल दूं? ये तो नहीं हो पाएगा ना मेरे से भाई, हराम काम को मैं जायज तो नहीं बोल सकता ना। नहीं बोल देना चाहिए, आप जब इसकी कैसे बोल परमिशन दे रहे हैं दूसरे नहीं, अल्फाज मैंने में कब कहा, permission मैंने नहीं कब दे कहा, रहे नहीं मैंने कब कहा परमिशन दे रहा हूँ मैं? जी, मैंने कब कहा कि मैं परमिशन दे रहा हूँ? अरे अभी तो आपके अल्फाज तो यही साबित कर रहे हैं अच्छा कि अच्छा आप अच्छा इसकी अच्छा, जायज चलिए दे रहे चलिए चलिए सुनिए, अभी आपने जो उसूल पेश किया, मैं इसी उसूल के लिए आपसे एक सवाल करता हूँ कि हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मर्द को ये हुक्म के हक दिया कि वो औरत को तलाक दे? जी, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को ये हक दिया है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे सके, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, दिया है। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला चाहता है कि आदमी जो है अपनी बीवी को तलाक दे। जी जी, इसका मतलब यही हुआ ना आपके हिसाब से? तो हाँ है। हाँ, तो मेरे भाई, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान जो है बीवी से अपनी ख्वाहिशात पूरी करे और तलाक दे दे, वो तो छोड़ दे। यानी अरे अरे अल्लाह के बंदे, आप आली नहीं तेरे गरीब आपके नहीं नहीं अमर सुनिए, के आपके मानी आलिम पड़े नहीं है, अपने, आलिम आप ही अपने नहीं अमर है। के मानी पड़े, अमर ई बात के लिए आता मेरे है। भाई सुने, मेरे भाई आप बात सुन लें। आपने कहा था कि आप सजदा ताजीमी को हराम बोल रहे हैं, मैंने हराम बोला, मैंने जायज तो नहीं बोला। आप कह रहे हैं कि आप इसकी परमिशन दे दीजिए, तो मेरे भाई परमिशन मैं किस एतबार से दे दूंगा? मुझे एक बात बतलाइए भाई, इनसे जी। आप मदद मांग रहे हैं, मदद मांगने का क्या मतलब? मेरे मतलब भाई आपकी साहब, मुश्किल मेरे कुशाई भाई यही कर साहब, सकते हैं मेरे ना भाई भाई, साहब, आपकी आप हाजत एक रवाई चीज यही पर कर बात- सकते हैं। इमरान साहब, मुश्किल आप कुशाई एक हाजत चीज पर रवाई बात ये करिए। वक्त जो है ना, वो कादिर इमरान मुस्तक की बात जो है बस उसी का है। इमरान साहब देखिए, रेडियो मत चलाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ। आपने जिक्र किया सजदे का, तो हम जी। सजदे पर बात कर रहे हैं ना। अब इसमें मुश्किल कुछ है, आपने बीच में घुसड़ दिया। आप एक मुझे चीज को गुस्सा गई कि आपका मजमून ऊपर से चला रहे हैं। देखिए सुनिए, आप अपनी बीच के अंदर दलीलें उल्टी सीधी करने के लिए अरे आप ये जनाब सज्जे की इमरान बात साहब, करते हैं, न जाने क्या क्या दलाइल इमरान उधर से उधर से। साहब, अरे कोई इमरान आदमी से बात साहब। कीजिए ना बुजुर्ग। अरे इमरान साहब, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, दाढ़ी मुंडाना हराम है कि शिर्क है? जी, दाढ़ी मुंडाना हराम है कि शिर्क है? दाढ़ी मुंडाना हराम है जी हाँ। तो अगर मैं कहूँ कि दाढ़ी मुंडाना शिर्क है, जी, नहीं, अगर मैं कहूँ दाढ़ी मुंडाना शिर्क है, तो बताइए इस पे क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? देखिए हर चीज अपने मकाम पर है ना, जो हुक्म रखी है उसको हुक्म। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, कोई चीज होती है सजदा ताजीमी हराम है, इसको हराम कहो, हमें कोई झगड़ा नहीं। जी, आप हराम बोलो, धड़ल्ले से बोलो, आप धड़ल्ले से बोलो, आप धड़ल्ले से बोलो। अरे मेरे भाई साहब, फिर दुआ पर क्यों जा रहे हो अभी यार? पहले एक तो बात कर लो ना, पहले क्लियर पहले। हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो ना। आप देखो सुनो, सजदा ताजीमी को आप कहाँ से पढ़ा करिए अपनी तालीम में? अरे मेरे भाई, उसको छोड़ दीजिए आप, मैं कहाँ से पढ़ा हूँ कहाँ से नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दीजिए, समझे? मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपने बोला कि हर चीज का अपना मकाम है, उसको उसके मकाम तक ही रखा जाएगा। जो चीज मकरू है उसको मकरू कहा जाएगा, जो हराम है उसे हराम कहा जाएगा, जो कुफ्र है अब देखिए एक चीज समझिए, आप काफिर को मुशरिक नहीं कह सकते हैं। अगर कोई काफिर है तो काफिर को आप मुशरिक नहीं कह सकते, लेकिन मुशरिक को आप काफिर कह सकते। हाँ सुनिए, देखिए सुनिए, बता रहा हूँ ना, अरे सुनो चाचा, सुनो पहले।
कुफ्र अलग चीज है, शिर्क अलग चीज है। शिर्क का मतलब होता है इंसान खुदा एक के से साथ ज्यादा शरीक माबूद खुदा पूजेगा। करना और नहीं, कुफ्र का एक मतलब से शिर्क ज्यादा। इनकार करना। और सुनिए और कुफ्र का मतलब होता है कि वो अल्लाह को मानता ही नहीं है, लेकिन वो सुनिए लेकिन वो जो इंसान है जो अल्लाह को सिरे से नहीं मानता, वो सिर्फ एक ही माबूद को पूजता है, सिर्फ एक को। तो क्या आप उसे मुशरिक बोल सकते हैं? आप उसे मुशरिक नहीं बोल पाएंगे। आप भाई मुशरिक है ही नहीं वो, क्यों? क्योंकि वो एक को पूजता है। वो काफिर जरूर है लेकिन मुशरिक नहीं है। अरे अल्फाज की इस्तिलाह हमें ना बताइए, हम मेरे प्यारे, मैं आपको वही मैं वही बता रहा हूँ ना, सजदा को आपने बोला शिर्क है, सजदा को आपने शिर्क बोला, आप इसकी दलील दे दीजिए, बस बात खत्म। बस जी चलो शिर्क नहीं है, हराम तो मानते हैं ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए, शिर्क हराम नहीं मानते ना। आपने शिर्क बोला है, आप शिर्क होने की दलील दे दीजिए, बस बात ही खत्म। बस चलो अगर हम हार भी गए, सुनिए मेरी बात, हारे नहीं, हराम तो है ना, दलील दे दीजिए शिर्क की। हराम तो है ना मेरे भाई साहब, बताइए हाँ या बहस इस पर है कि सजदा ताज़ीमी शिर्क है कि नहीं। देखो भाई, देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैंने जो पहले उनको सवाल किया था वो सवाल का जवाब मिला ही नहीं, दूसरी सब चीजों में घुस गए। मैंने उनको सुना, सुनिए आप बात नहीं मान रहे ना, आप बात नहीं मान रहे। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद रफीक। हाँ मोहम्मद रफीक भाई, सुनिए मेरी बात। मैंने उनको क्या सवाल किया, मैंने उनको सजदा भी नहीं बोला था, मैंने उनको क्या सवाल किया था भाई को कि अब्दुल्ला भाई आप ये मज़ारात पे जाते हैं और आप ये मांगते हैं, ये मांगने का क्या मांगते हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए ना भाई, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप जो मांगते हैं ये सब चीजें, मतलब अब एक इंसान जो है अपनी कब्र में जिंदा है ही नहीं और आप उनसे मांगते हैं, तो जब वो इंसान अंदर का मुर्दा है वो खुद की अपनी बात नहीं सुन सकता है, तो वो आपकी बात और आपकी मुरादें क्या पूरी कर सकता है? मैंने उनको ये सवाल किया था, सुनिए मेरी बात सुनिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई अल्लाह के वली जो है ना वो भी जिंदा होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई नबी के अलावा ये किसी की खुसूसियत नहीं होती, नबी और ये अपना शहीदों के अलावा ये क्या खुसूसियत नहीं होती कि नबी अपने कब्र में जिंदा है बराबर, और ये शहीद अपने कब्र में जिंदा है। शहीद मतलब समझो कि जिंदा नहीं है लेकिन उनकी एक कैफियत है। वो जिंदा नहीं है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नबी की जो कैफियत है ना वैसी कैफियत नहीं है उनको एक अलग सी कैफियत दी है। नबी से बढ़कर कैफियत नहीं है उनकी, जो शहीद लोग है। तो मैंने उनको ये कहा, कौन बता रहा है? कोई नहीं मैं बता रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी देखिए, अभी मैंने उनको कहा कि आप दलील दीजिए मुझे, ठीक है? अच्छा। तो उन्होंने मुझे दलील में ये आयत पेश की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि भाई जो है ना मुर्दार अपनी कब्र में जिंदा है। मैंने कहा ये तो आप तर्जमा ही सरासर गलत कर रहे हो भाई, ये तर्जमा इसका है ही नहीं है। ठीक है, बात सही। देखिए अभी उसमें बात चली ये आप बीच में आ गए। ठीक है इमरान साहब मेरी बात सुनिए। ऐसा है, देखिए अब्दुल्ला भाई जो है ना, असल में क्या देखिए, वो कोई मतलब वो बेचारे ना अभी तालिब इल्म है, अभी उनको इतना इल्म नहीं है, ठीक है? तो उनसे बोलने में या तर्जुमे में उनसे गलती हो गई है, ठीक है ना? तो उनके पीछे आप इतना ना पड़े, ठीक है ना? आपकी जो बात हुई है उससे भाई सुनिए मेरी बात सुनिए कि देखो मैं एक इंसान, देखिए आपके नाम क्या? मोहम्मद रफीक भाई। देखिए भाई मैं जो है ना, भले मैं जो है ना अपने ये जमात के एतबार से अहले सुन्नत वल जमात हूँ, लेकिन आपको मालूम हो क्योंकि मैं जो है ना एक ऐसी कौम को पढ़ा रहा हूँ, मैं नाबीना और गूंगे मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? अब उसमें मेरे उसमें ना बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़े, उसमें जो है ना तकरीबन हिंदू बच्चे भी पढ़ने आते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई मुस्तकिल कोई स्कूल नहीं है, मुस्तकिल कोई मदरसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो इनकी तरबियत की जाए यहाँ पर। तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि भाई मैं खुद चाहता हूँ कि भाई मैं खूब अनफुसकुम वालिकुम नारो, मैं खुद अपने आप को अपने घर वालों को आंख से बचाऊँ, है कि नहीं? तो ये सब बिल्कुल मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, हालांकि मैं खुद भी पढ़ के आया हूँ। इमरान साहब आप आलिम है ना, ठीक है? मैं अहमद बोल रहा हूँ। अच्छा अहमद बोल रहे हैं आप? अच्छा इमरान चलेगा, जी आप आलिम हैं, जी आप आलिम हैं, तो आप मेरे को इतना बताइए कि कभी भी हम किसी भी मौजू पर जब गुफ्तगू करते हैं ना, ठीक है, तो इसमें दलील का जो मुतालबा होता है ना, दलील का मुतालबा उससे होता है जो हमेशा नफी का इकरार करता है किसी भी चीज का। आप अगर मैं मान लीजिए मेरे सामने खाने की कोई चीज रखी है, वो कोई भी चीज है, मैंने खानी शुरू करी, आपने बोला रफी भाई मत खाओ ये हराम है, तो मैं बोलूंगा भाई हराम की दलील लाओ। आप मुझसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम हलाल की दलील दे दो, मैं बोलूंगा भाई जब हराम की दलील नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हलाल है ना? और देखिए आपको इस बारे में अच्छे से पता होगा कि हमेशा जो दलील जो मुतालबा किया जाता है वो हमेशा असल के खिलाफ वाले से ही किया जाता है,
जी 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 ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आप बोल रहे हैं कि औलिया किराम जो है कब्र में जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है, आपका बराबर। मानना है ऐसा, ठीक है ना। जी। तो कोई ऐसी दलील है कुरान में, हदीस में, कि जिसमें अल्लाह ने औलिया किराम के लोग कहा हो कि हाँ जी ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है? कोई ऐसी दलील है आपकी नज़र में कुरान में, हदीस तो में? आप ही बता दीजिए ना। नहीं, मैं क्यों बताऊं भाई, दावा आप कर रहे हैं ना, दावा आप कर रहे हैं मैं ना। साफ बात करूँ, चलो मुझे इसका आपकी मुझे नज़र में दलील नहीं है मेरी ना? बात सुनिए, मुझे जी हाँ। मुझे देखो होगा भी तो भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इस फील्ड में पढ़ा नहीं अच्छा हूँ। जी। मैं जो ये जी, एतराज़ात इस फील्ड में पढ़ा नहीं हूँ। मैं जो है कि एक अलग लाइन अच्छा। लेके चलता हूँ। मैं जो है तो तजवीज़ अच्छा। क़िराअत पढ़ाता हूँ, मेरी ये लाइन है भी नहीं है। ये तो एक अच्छा बेसिक जी। का सवाल था, जो हर एक इंसान को, हर एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए। जी, एक जी, बेसिक हाँ, का बिल्कुल। सवाल था। अब उसके दलाइल हाँ भी जी। होंगे तो भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जी, मैं इस जी, फील्ड जी, में हूँ ना हाँ, भाई। जी, जी, जी। अभी मिसाल कोई के तौर पर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको तजवीज़ के, चलो अल्लाह मतलब अल्लाह करके आपको आती होगी तजवीज़, लेकिन आपको मैं तजवीज़ के ऊपर सवाल करूँ तो जरूरी नहीं है ना कि भाई हर इंसान को वही सवाल आना चाहिए, है ना? जी जी बिल्कुल है कि नहीं? अब मैं इस फील्ड में हर चीज में बात नहीं होगा। हाँ अच्छा, मैं तस्लीम करूंगा। आप अहमद जो साहब, सवाल सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप हाँ, जब मेरे को सुनाएं। सवाल करेंगे तो मैं उसका दलाइल तलाश करने की कोशिश करूंगा, फिर इंशाल्लाह अपन जी, बात जी, जी, करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत ऐसी कोई नहीं, बात बिल्कुल। नहीं, ऐसी कोई बात जी, नहीं। लेकिन आपका नाम अहमद हसन है ना? जी जी हाँ, अहमद हसन साहब, देखिए एक चीज देखिए, एक तो होती है दलील सराहत के साथ, ठीक है, ये भी सही होती है कि हाँ जी दलील सराहत के साथ है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनकी दलील ना तो कुरान में सराहत के साथ मिलती है, ना ही हदीस में सराहत के साथ मिलती है, लेकिन उम्मत के बड़े बड़े फुकहा स्वालिहीन का उस पर अमल होता है। जी तो जी। उसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? क्या उसके सही लिए क्या मानेंगे दलील ना। मांगे? नहीं, दलील दो, दलील दो, दलील दो। तो मुझे फिर अगर ये वो- बताइए। देखिए जी, देखिए मिसाल के जी, तौर पर बताएं। आप एक ऐसा अमल जिसको उलमाए किराम की जमात में, बड़ी जमात अगर उस अमल को कर रही है और हाँ शरीयत जी। के दायरे के अंदर रहकर वो चीज सही है, जी हाँ, तो उसको तो कुरान और हदीस के रूह से उसको जोड़ा जाएगा। उसको अगर उसकी दलाइल नहीं है तो उसको उसके हिसाब से किसी दूसरे उसूल की तरह से उसको मुंतबिक किया जाएगा, फिर उसके ऊपर कुछ कोई हुक्म लगाया जाएगा, है कि नहीं? अभी जो आप बात कर रहे हैं कि इसकी अब दलील जो- कुरान से चाहिए, हदीस से चाहिए, ये तो आप अहले हदीसों वाली बात कर रहे हैं ना, कि हर चीज का अच्छा चलो दलील छोड़िए ना, कुरान हदीस से चाहिए। छोड़िए ना। हाँ चलो नहीं, छोड़ कैसे दे अहमद साहब, देखिए ये बात सुनिए मेरी बात, देखिए, सुनाइए, सुनिए। फिर मैं मैंने बोलूंगा। कहा, बोलिए। मैंने आपको कहा अभी कह दिया कि देखो अगर दलील भी होगी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मुझे अभी आप मालूम कोई नहीं है दिक्कत नहीं है, लेकिन दलील आप अगर तो चाहिए बता तो सकते हो इंशाल्लाह ना आपको मिल भाई। जाएगी। जी जी, ऐसा है ना, देखिए सुनिए देखिए, ऐसा है, मैं कोई दलील की दुकान लेके नहीं बैठा, हाँ ठीक है तो ना, ठीक है, फिर कि इंशाल्लाह मैं बाद में क्या, बात सुनिए करेंगे। सुनिए, जी हाँ, सुनिए, नहीं सुनिए तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, दलील एक होता है किसी भी चीज की दलील दे देना, ठीक है, हम आपको मान लीजिए दलील दे भी देते हैं, लेकिन असल में मामला क्या होता है कि वो दलील आप हजम जब ही करेंगे जब वो आपके अकाबरीन के मुताबिक आपकी नजर में सही बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम बिल्कुल नहीं नहीं, चलेंगे। ऐसे होता है, ऐसी होता है, ऐसी होता है। देखिए सुनिए, मैं इसकी आपको दलील देता हूँ, सुनिए। हाँ आप सुनाइए। थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, देखिए सुनिए। हाँ ठीक है सुनाइए। जैसे उलमाए देवबंद, अब देखिएगा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ समझाने के लिए, सवाल मत करिए, अभी दलील दो पहले, अरे नहीं, सवाल बात नहीं सुनिए तो करना। मेरे प्यारे, देखिए हजरत, मैं सुनिए मेरी अहमद बात, साहब, थोड़ा मेरे को बोलने दो ना यार, अरे आपने भाई बोला, मेरे मैंने पास सुनी ना। टाइम नहीं है। आप देखिए मेरे ईशा की नमाज भी बाकी है। मैं आपको क्या, सुनिए कोई बात नहीं, नमाज पढ़नी मुझे, सुनिए एक छोटा हाँ। सवाल में ना इसका मसला हल हो जाएगा। देखिए सुनिए, हाँ जी एक चीज आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि अहले सुन्नत, आप भी खुद को कहते हैं, हम भी कहते हैं खुद को, ठीक है ना, यानी देवबंदी बरेलवी दोनों खुद को अहले सुन्नत कहते हैं, ठीक है ना जी। अब मसला उठता है ये कि भाई इमाम अबू हनीफा की तकलीद हम क्यों करें, तो इसका जवाब आप कहाँ से लाएंगे? जी तो बताएं जरा मुझे, इसका जवाब दे दीजिए, आपके सवाल का जवाब इसी मिल जाएगा बस। अरे आप दे दो ना भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास सोचने का। यानी आपके पास कोई दलील नहीं है, मेरे आप पास आलिम दलील नहीं हो? होगी भी तो, अरे भाई आलिम हूँ मेरे पास। अब्दुल्ला भाई, यार भाई साहब तुम यार कहाँ, आपके खिलाफ दलील जाती है तो आप उसको रद्द कर देते हो ना। मैंने क्या बोला कि मुनाजिर हसन खिलाफ ने अपनी किताब में लिखा है। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको कब से बोल रहा हूँ, 10 मिनट पहले से। आप सीधा जवाब दे ना, क्यों घुमाने की बात कर रहे हो? और मेरे सवाल का जवाब मैंने बीच में सुनिए अभी रहा सवाल का जवाब, आपका सवाल का जवाब मैं इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा ना। आप मैं भी कोशिश करूंगा ना, कोई मना तो नहीं कर रहा ना, इनकार तो नहीं कर रहा ना। अभी आप इसका जवाब दे दो, अगर आप जवाब देने के मूड में है तो जवाब दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। ठीक है, सुनिए, देखिए आप सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए, जी सुनिए, हाँ, लेकिन आपको थोड़ा तसल्ली सुनना पड़े। देखिए सुनिए, अल्लाह मेरे प्यारे, फिर वही बात है, घुमा फिरा के बात नहीं करिए। क्या आप हर, सुनिए देखिए सुनिए, औलिया किराम की जो हयात का जो मसला है ना,
سمجھے؟ جی جی یہ ایسا اولیاء کرام کی حیات کا جو مسئلہ ہے سمجھے، جی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے پر علماء دیوبند کے جو اکابرین ہیں وہ بھی متفق ہیں اس پر، جی بتائیے. اسی لیے آپ کو اس پر ہم سے دلیل مانگنے کا حق نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے. نہیں میرے پاس نہیں، سنیے یہ آپ اپنے منہ سے بول رہے ہیں، یا تو آپ پھر یہ مان لیجیے کہ ہاں جی علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ بھی پھر کفریہ شرکیہ ہے جو انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا. مجھے آپ سنیے ڈائریکٹ بتا دو، پھر اس کے بعد جو بات کر رہے ہیں بات کرو. میرے بھائی صاحب مجھے بتاؤ میں نے کیا بولا تھا آپ کو جس کے بارے میں سنیے احمد صاحب، ابھی پچھلی ہماری بات ہوئی تھی کہ جس مسئلے پر امت کے فقہا صالحین متفق ہیں اس مسئلے پر قرآن حدیث سے الگ سے دلیل مانگنا یہ اہل حدیث کی عادت ہے جاہلوں کی. تو کیا آپ اہل حدیث ہیں؟ نہیں. پھر آپ اس پر الگ سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتائیے کیا بتاؤں؟ دلیل اربعہ کون کون سے بتائیے ذرا مجھے. میرے بھائی دیکھیے سنیں، دلیل اربعہ ایک الگ چیز ہے، لیکن امت کے علماء فقہا صالحین اگر مان لیجیے کسی چیز کو اگر صحیح کہتے ہیں تو اس کو آپ صحیح مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں اس کو آپ یہ بتائیے مجھے. ارے بھائی اگر وہ غلط ہوگی شریعت کی نظر میں تو غلط ہوگا بھائی، چاہے اس کو 1 کروڑ علماء جی ہاں ٹھیک ہے یہ بات. اگر اس کو 1 اگر غلط ہوگی تو سنیے، اگر دنیا بھر کے عالم دنیا بھر کے بڑے بڑے فقہا صلاحاء اگر یہ کہے کہ بھائی ایک مثال دے رہا آپ کو کہ شراب حلال ہے برابر، میرے بھائی لیکن ہم تو نہیں مانیں گے بھائی. یہ ثابت ہے شریعت کی نص سے ثابت ہے نا، یہ تو بات ثابت ہے کہ شراب حرام ہے. مجھے آپ بتائیے، آپ یہ کہہ دو کہ شراب کی حرمت کی آیت قرآن میں نہیں ہے. آپ مثال سنو، آپ مثال وہ پیش کرو جو مثال سوٹیبل ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ فقہا جو ہے قرآن کے خلاف کہیں گے. بھائی فقہا وہ جو قرآن کے خلاف بات کرے گا پھر وہ فقیہ کہاں مجھے آپ عالم کہاں. ارے بھائی تم میری بات سنو، میرے بھائی رفیق بھائی میری بات سنو. چلیے مجھے بتائیے، آپ مسئلے کا حل بتائیے، گھما پھرا کے مت کرو. مسئلے کا حل میں نے بتا دیا نا بھائی آپ کو، میں نے مسئلے کا بتا دیا آپ کو کہ علماء دیوبند کے جو قدیم علماء ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. اب یا تو آپ یہ بول دیجیے کہ وہ سارے یہی جو آپ نے بولا کہ اولیاء کرام اپنی قبر میں حیات ہیں، یہ دیوبندی علماء مانتے ہیں. بتا دو بھائی، میں نے بتایا نا ابھی آپ کو. اگر کتاب بتاؤ 3-4 نے ایسی ارے میرے بھائی صاحب ارواح ثلاثہ آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوا ٹھیک ہے نا، ایک بہت ہے آپ کے لیے، ایک بہت ہے آپ کے لیے. ارے بھائی ابھی چھوڑو یار، تم یار چھوڑو کیا یار، آپ کے عالم کا حوالہ دے اسی کو چھوڑ دو. ارے اشرف علی تھانوی صاحب کون ہے؟ سنو، اشرف علی تھانوی صاحب وہ عالم ہے جن کو کہا جاتا ہے حجت اللہ فی الارض. اللہ کی حجت ہے. آپ لوگ گالیاں ٹائپ کو دیتے ہو؟ ہم نہیں مانتے. سنیے جناب ہم نہیں مانتے ہیں. ارے جماعت میں ابھی تمہارے بندے نے کہا کہ وہ تو کافر ہے، ابھی تمہارے بندے نے کہا وہ تو کافر ہے. میرے بھائی میں نے کیا بولا آپ کو کہ آپ کی جماعت میں دیکھو سنو پلیز، آپ نے میری بات غلط موڑ لیا. میں نے کہا تھا کہ آپ کی جماعت میں تھانوی صاحب کو حجت اللہ فی الارض مانا جاتا ہے. آپ اسے میری طرح منسوخ نہ کریں کہ میں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ کہ ہم نہیں مانتے. پکڑا گیا. ابھی تو آپ بولا ابھی تو آپ نہیں بولا کہ میں مانتا ہوں. میں نے تو آپ بولے ابھی میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں. پوری دنیا مان لی، پوری دنیا کہاں سے مان گئی؟ پوری دنیا مان رہی ہے اس کو حجت. جب اجماع ہو گیا تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا. اب ہٹیں گے آپ بھی جو ہے تو کے طریق ہو جائے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جماعت میں تھانوی